अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिल अरबि वल अजम इमामी मक्कत वल मदीनत वल हरम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन सिद्दहु या रब्बी शरबन व महाबतन व तअलीमा। माशरल मुस्लिमीन रहमकुमुल्लाह। रवल बुखारी वल मुस्लिम अन नबी हुरैरत रलियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा कुल्त लिसाहिबिका यौमुल जुमअति अंसित वल इमामु यख़्तुबु फ़क़द लग़ौत फस्तमिउ अंसितु रहमकुमुल्लाह। गफ़रल्लाहु लना व लकुम व लिजमील मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुअमिनीन वल मुअमिनाति अजमाईन फस्तग़फिरूह इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। முஸ்லிமான அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, அல்லாஹ் ஜல்ல சுப்ஹானஹு தஆலா எனக்கும் உங்களுக்கும் முஸ்லிமான ஆண்கள் பெண்கள் அனைவருக்கும் ரஹமத்து செய்வானாகவும். இமாம் மெம்பரில் ஹுத்பா பிரசங்கம் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுதும் உங்களில் பக்கத்தில் ஒரு தோழன் பேச கண்டு நீங்கள் வாய் மூடு என்று சொன்னாலும் கூட ஹுத்பாவின் சிறப்புகளை இழந்து விட்டார் என்றும் ஹுத்பாவின் அதபு குறைத்தல் செய்திட்டார் என்று அருமநாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறியதாக அபூ ஹுரைரா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள்.
இமாம் புகாரியும் இமாம் முஸ்லிமும் ரிவாயத்து செய்திருக்கிறார்கள். ஆகையால் ஹுத்பா பிரசங்கத்தை வாய்மூடி செவிமடுத்து கேளுங்கள். அல்லாஹ் ஜல்ல சுப்ஹானஹு தஆலா எங்கள் அனைவருடைய பாவங்களையும் மன்னித்தருள்வானாக. எங்களுடைய தாய் தந்தைகளுடைய பாவங்களை மன்னித்தருள்வானாக. மற்றும் உண்டான முஸ்லிம்களுடைய பாவங்கள் அனைவருடைய குற்றம் குறைகளில் மன்னித்து கிருபை செய்தருள்வானாக. ஆமீன் ஆமீன் யா ரப்பல் ஆலமீன். اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. الله لا إله إلا الله. لا إله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم التنزيل والفرقان المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. صدق الله العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمنوا ضحاياكم فإنها على الصراط
مطاياكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبشيخي شيخ محي الدين عبد القادر جيلاني قدس الله سره العزيز شيخا ومرشدا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ويا شفيع المذنبين صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم. புகழும் புகழ்ச்சியும் பரந்து விரிந்த பாருலகை படைத்து பரிபாலித்து இரட்சித்து போஷித்து தன்னுடைய முழுமையான ஆட்சி அதிகாரத்தை உலகெங்கும் செலுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய வல்ல நாயகன் ரப்புல் இஸ்ஸத் அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானுஹு தஆலாவுக்கே உரித்தாகட்டும். ஸலவாத்தும் சலாமும் எமது உயிர்களினாலும் உணர்வுகளினாலும் நாள நரம்புகளினாலும் நாங்கள் நேசிக்கின்ற அனைத்தை விடவும் உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் வைத்து நேசிக்கின்ற பார்க்கின்ற அன்பின் நாயகம் நபிகள் நாயகம் எம்பெருமானார் முஜ்தபா முஸ்தபா ரசூலே அக்ரம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் மீதும் அவர்களோடு முன்னும் பின்னுமாக வலதும் இடதுமாக தூய இஸ்லாத்தை ஈமானை எம் கரம் தருவதற்காக வேண்டி தங்களை முழுமையாக அர்ப்பணித்த அஸ்ஹாபுல் பத்ரியின் பதுரு சஹாபாக்கள் அவர்களை துயர்ந்து வந்த தாபிஊன்கள் அவர்களை துயர்ந்து வந்த தபூ தாபிஈன்கள் அவர்களை தொட்டு வந்தவர்கள் தொட்டு வந்தவர்களை பட்டு வந்தவர்கள் பட்டு வந்தவர்களை தொட்டு வந்தவர்கள் இமாம்கள் அவுலியாக்கள் நாதாக்கள் மூமின்கள் முஸ்லிம்கள் அனைவர்கள் மீதும் என்றென்றும் உண்டாவதாக என்று வேண்டி பிரார்த்தித்தவனாக கண்ணியத்துக்குரிய அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே, முதலாவதாக இத்தகுல்லாஹ், அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானுஹு தஆலா எங்களது அன்றாட வாழ்க்கையிலே என்னென்ன விடயங்களை கொண்டு வந்து அமுல்படுத்தும்படி கூறியுள்ளானோ அவைகளை எமது வாழ்வியலிலே கொண்டு வருவதற்கும், அதுபோன்று அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானுஹு தஆலாவும் அவனுடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களும் என்னென்ன விடயங்களிலிருந்து தவிர்ந்து வாழும்படி கண்டிப்பான ஆணை பிறப்பித்திருக்கின்றார்களோ அவைகளிலிருந்து சதாவும் தவிர்ந்து வாழ்வதற்கு தக்வாவை கொண்டு நல்ல உபதேசம் அடியேன் எனக்கும் அப்பால் உங்களுக்கும் செய்து கொள்கின்றேன். இத்தகுல்லாஹ். மேலான பெரியோர்களே,
அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலாவுடைய மாளிகையிலே நவைத்துல் இஅ்திகாஃப் லில்லாஹி தஆலா இந்த பள்ளிவாசலிலே அல்லாஹ்வுக்காக வேண்டி இஅ்திகாஃபுடைய நியத்தோடு அமர்ந்திருந்து ஹுதுபா தொழுகை போன்ற வணக்க வழிபாடுகளிலே முழுமையாக ஈடுபட்டு அதன் நன்மைகளை பரிபூர்ணமாக பெற்றி செல்ல வேண்டும் என்கின்ற ஆசையோடும் அவல்கையோடும் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய கண்ணியவான்களே, என்னுடைய ஹுதுபா பேருரையை ஆரம்பம் செய்வதற்கு முன்னால் நபி மூசா அலைஹி ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அன்னவர்கள் அல்லாஹ்விடத்திலே இறைஞ்சிய பிரார்த்தனையை காணிக்கையை எனது பிரார்த்தனையாகவும் காணிக்கையாகவும் அல்லாஹ்விடத்திலே வேண்டியவனாக ரப்பி ஜித்னி இல்மா, இறைவா எனது அறிவு ஞானத்தை அதிகப்படுத்துவாயாக. ரப்பி ஷ்ரஹ்லி சத்ரி, எனது உள்ளத்தை விசாலப்படுத்துவாயாக. வயஸ்ஸிர்லி அம்ரி, எனது காரியங்களை இலகுபடுத்துவாயாக. வஹ்லுல் உக்தத்தம் மின் லிசானி யஃப்கஹு கௌலி, எனது நாவுகளில் ஏற்படுகின்ற முடிச்சுக்களை அவிழ்த்து எனது பேச்சை மற்றவர்கள் வழங்கக்கூடிய அளவுக்கு ஆக்கிவிடுவாயாக என்று நபி மூசா அலைஹி ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அன்னவர்கள் பிரார்த்தித்த அந்த பிரார்த்தனையை எனது பிரார்த்தனையாகவும் காணிக்கையாகவும் அல்லாஹ்விடத்திலே சமர்ப்பித்தவனாக. கண்ணியமான அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, மேலான பெரியோர்களே, அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா எங்களை துல்ஹஜ்ஜுடைய மாதத்திலே, அதுவும் பிறை 7வது தினத்திலே வெள்ளிக்கிழமையிலே ஜும்மாவிலே சங்கமிக்க செய்திருக்கின்றான். அல்ஹம்துலில்லாஹ். இஸ்லாமிய வருட கணக்கின் பிரகாரம் மாதங்களின் கடைசி வரிசையிலே துல்ஹஜ்ஜுடைய மாதம் இருக்கின்றது. அதிலே இறுதி கடமை வசதியும் வாய்ப்பும் பெற்ற ஒவ்வொரு மூமின் மீதும் முஸ்லிம் மீதும் திணிக்கப்பட்ட நீங்காத கடமை ஹஜ்ஜுடைய கடமையை அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா கடமையாக்கி வைத்திருக்கின்றான். அந்த வகையிலே புனிதமான ஹஜ்ஜுடைய கடமையை நிறைவேற்றுவதற்கு உலகத்திலிருந்து, உலகத்தின் நாலாபுறங்களிலிருந்தும் பல லட்சக்கணக்கான மக்கள் அந்த கஅபா ஷரீஃபை வலம் பெறுவதற்காக வேண்டி அரஃபா மைதானத்திலே தங்குவதற்காக வேண்டி, அதுபோன்று இப்ராஹிம் அலைஹி ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அன்னவர்களும் அவர்களுடைய மனைவியார் ஹாஜரா அலைஹி ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அன்னவர்களுக்கு பிறந்த அலைஹி ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அன்னவர்களை நினைவு கூர்கின்ற சஃபா மர்வாவுக்கு இடையிலான தொங்கோட்டம் சஇ என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கடமைகளை எல்லாம் நிறைவேற்றுவதற்கு அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா யாருக்கெல்லாம் பாக்கியம் அளித்திருக்கின்றானோ அப்படிப்பட்ட ஒவ்வொருவரையும் அந்த தலத்துக்கு வரவழைத்து அந்த கடமைகளை நிறைவேற்றக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தையும் வாய்ப்பையும் அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா உரித்துடையதாக ஆக்கி விடுகின்றான். அந்த வாய்ப்பும் அந்த சந்தர்ப்பமும் எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்கின்ற ஆசையோடு பிரார்த்தித்தவர்களாக
கண்ணியமான அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, இந்த கடமையையும் இந்த பணியையும் அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா ஒரு நினைவு ஊர்கின்ற ஒரு நிகழ்வாக அந்த கடமையை நிறைவேற்றி நபி இஸ்மாயில் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அன்னவர்களது அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட அந்த நிகழ்வை நபி இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அன்னவர்களூடாக அந்த நேரத்திலே 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இடம்பெற்ற அந்த நிகழ்வுகளை நினைவு கூர்கின்ற ஒரு கடமையாக அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா எங்களுக்கு ஆக்கி வைத்திருக்கின்றான். கண்ணியமான அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, இந்த ஷவ்வாலுடைய இந்த துல்காதாவுடைய மாதத்தை முடித்து துல்ஹஜ்ஜுடைய முதலாவது பிறையிலே இருந்து 9வது பிறை அரபாவுடைய தினம் வரும் வரைக்கும் உள்ள நாட்களின் சிறப்பு இந்த உலகத்திலே அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா ரமலானுடைய நோன்புக்கு கொடுத்திருக்கின்ற சிறப்பு நன்மையை அள்ளி வழங்கி வைத்திருக்கின்றான் என்று சொன்னால் இந்த மாதத்திலே இருக்கக்கூடிய இந்த 10 தினங்களுமாகவே இருக்கின்றது. கண்ணியமான அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, அதிலே 9வது தினம் அரஃபாவுடைய தினமாக இருக்கின்றது. 10வது தினம் துல்ஹஜ் பிறை 10 ஈதுல் அல்ஹாவுடைய பெருநாளுடைய தினமாக இருக்கின்றது. இந்த 10 நாட்களையும் அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா சிறப்பித்து வைத்திருக்கின்றான் என்று சொன்னால் இது சம்பந்தமாக நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் தங்களது பொன்மொழியினூடாக சொல்லி காட்டுகின்ற போது முந்திய பிந்திய பாவங்களுக்குரிய குற்ற பரிகாரமாக இந்த நாட்களிலே நோட்கின்ற நோன்புகளுக்கு அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா சிறப்பை வழங்கி வைத்திருக்கின்றான் என்பதனை கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எங்களுக்கு சொல்லி காட்டியிருக்கின்றார்கள். கண்ணியமான அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, இந்த நாட்களின் முதலாவது தலைப்புறையிலேயே யாரெல்லாம் நபி இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அன்னவர்கள் தனது மகனுக்காக வேண்டி நிறைவேற்றிய அந்த கடமையை அந்த நிகழ்வை செய்ய யாரெல்லாம் தனது மனதிலே உறுதி பூண்டிருக்கின்றார்களோ அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் உதுஹியா என்கின்ற கடமையை நிறைவேற்ற அவர் அந்த நாளிலே அந்த முதலாவது பிறையிலே தன்னகத்தே ஓர் எண்ணத்தையும் நீயத்தையும் உறுதிப்பாடாக வைத்து கொள்வாராயாக இருப்பாரானால் அவர் தங்களுடைய நகங்களை களையாமல் இருக்க வேண்டும், முடிகளை களையாமல் இருக்க வேண்டும். அந்த உதுஹியா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சுன்னத்தான கடமையை நிறைவேற்றுகின்ற வரைக்கும் அவர் இவைகளை செய்யாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதனை எமக்கு மார்க்கம் மிக தெளிவாக சொல்லி காட்டுகின்றது. கண்ணியமான அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, அந்த கடமையை பெருநாளுடைய தொழுகை முடித்து ஒருவர் அந்த கடமையை முடித்த பிறகிலிருந்து பெருநாள் தொழுகையை முடித்த பிறகிலே இருந்து தன்னுடைய உதுஹியா என்று சொல்லக்கூடிய கடமையை அவர் செய்ய முடியும். அதை தொடர்ந்து வரக்கூடிய 3 தினங்களாக இருக்கின்ற ஐயாமு தஷ்ரீக் என்று சொல்லக்கூடிய பிறை 11, 12, 13 ஆகிய 3 தினங்களிலும் அதை செய்வதற்கு எங்களுக்கு மார்க்கம் அனுமதி அளித்திருக்கின்றது. இப்போது ஒருவர்
பிறை 11 அல்லது 12 உதுஹியாவுடைய கடமையை நிறைவேற்ற கூடிய அந்த சந்தர்ப்பத்தை வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொண்டால் இவர் பிறை 10 தன்னுடைய முடிகளை கலட்டி கொள்ள முடியுமா, நகங்களை கலட்டி கொள்ள முடியுமா என்று பார்த்தால் அதற்கு மார்க்கம் அனுமதிக்கவில்லை. அவர் எப்போது அந்த உதுஹியாவுடைய கடமையை நிறைவேற்றுகின்றாரோ அந்த நேரத்தின் பிற்பாடுதான், அதனை செய்து முடித்த பிறகுதான் இவர் இந்த விடயங்களை செய்ய வேண்டும் என்று மார்க்கம் எங்களுக்கு மிக தெளிவாக சொல்லி காட்டுகின்றது. நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் சொல்லி காட்டுகின்ற போது, சம்மினு லஹாயாக்கும் ஃபஇன்னஹா அலஸ் சுராத்தி மதாயாக்கும், கொழுத்த நல்ல பிராணிகளை நீங்கள் அறுத்து அல்லாஹ்வுடைய பாதையிலே நீங்கள் உதுஹியா கொடுங்கள். ஏனென்று சொன்னால் ஃபஇன்னஹா அலஸ் சுராத்தி, நிச்சயமாக அவைகள் நாளை மறுமையிலே மதாயாக்கும், உங்களை சுமந்து செல்கின்ற வாகனங்களாக உங்களுக்கு தயார்படுத்தப்பட்டு தரப்படுகின்றன என்று நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் எங்களுக்கு சொல்லி காட்டுகின்றார்கள். கண்ணியமான அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, இது ஒரு மேலான மிக முக்கியமான ஒரு சுன்னத்தாக இருக்கின்றது. நபி இஸ்மாயில் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அன்னவர்களை அறுத்து பலியிட வேண்டும் என்று அல்லாஹ்வினால் கட்டளை பிறப்பிக்கப்பட்ட போது அதற்கு தயங்காமல் சலனப்படாமல் அவர்கள் தன்னுடைய மகனை கழுத்திலே கத்தியை வைத்து அறுப்பதற்கு தன்னை தயார்படுத்தி கொண்டு தனது மகனுக்கும் தனையனுக்கும் இடையில் ஏற்பட்ட அந்த கலந்துரையாடலின் இறுதி முடிவாக, எனது முகங்களை நீங்கள் முகத்தை பார்க்கின்ற போது உங்களுக்கு வேறு விதமான எண்ணம் இரக்கம் வந்துவிடும் என்றிருந்தால் என்னை நீங்கள் மல்லாக்கப்படுத்து அறுத்து விடாமல் என்னை குப்புறப்படுக்க வைத்து அறுத்து விடலாம் என்று அபிப்பிராயம் சொல்கின்ற மகனும் அந்த அபிப்பிராயத்தை கேட்கின்ற தந்தையுமாகவே இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்திருந்தார்கள். இறுதியாக ஏற்ப நிறைவேற்றுவதற்கு தங்களை தாங்கள் தயார்படுத்தி தங்களிடத்திலே இருந்த கூர்மையான ஆயுதத்தை தன்னுடைய மகனின் கழுத்தில் வைத்து அதனை அறுப்பதற்கு தயாராகின்ற போது உடனடியாக அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அன்னவர்களை அந்த இடத்திற்கு அனுப்பி அதை நிறுத்தச் சொல்லி சுவர்க்கத்திலே இருந்து ஒரு பிராணியை கொடுத்து அதற்கு பகரமாக இதனை அறுத்து பலியிடுங்கள் என்று அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா அந்த கடமையை பணிக்கின்றான். நீண்ட நாட்களாக நீண்ட பிரார்த்தனைகளுக்கு பிறகு பல பிரயத்தனங்களுக்கு பிறகு கிடைத்த ஒரு குழந்தை நபி இஸ்மாயில் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அன்னவர்கள். அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா நபி இஸ்மாயில் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அன்னவர்களை கொடுத்து தந்தையின் மகிழ்ச்சியை பார்த்துவிட்டு இந்த தந்தை இந்த பிள்ளையிலேயே தன்னை முழுமையாக அழித்து கொண்டாரா அல்லது அல்லாஹ்வின் பக்கம் இருக்கின்றாரா என்பதனை சோதித்து பார்க்கவும் நாடிய கட்டம்தான் அந்த மிக முக்கியமான ஒரு கட்டமாக இருக்கின்றது. உலகத்திலே எந்த தந்தைக்கும் எந்த தகப்பனுக்கும் எந்த பிள்ளைக்கும் இப்படியான ஒரு வரலாறு நடந்ததாகவே கிடையாது. தன்னுடைய பெற்ற பிள்ளையை தன் கரத்தினால் அறுத்து பலியிடுகின்ற அந்த நிகழ்வு உலகத்திலே எவருக்குமே நடந்ததாக நாங்கள் வரலாற்றில் அறிய முடியாது. ஆனால் அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா உடைய கட்டளைக்கு அடிபணிந்து அல்லாஹ்வினுடைய ஹலீலாக நண்பனாக நேசனாக இருக்கின்ற நபி இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அன்னவர்கள் அவர்களுடைய அந்த சோதனையை அல்லாஹ்வின் சோதனையை அவர்கள் எதிர்கொண்டு அதற்கு தன்னை சித்தப்படுத்தி, யா அல்லாஹ் நீ எதை சொன்னாலும் செய்ய தயாரான உன்னுடைய அடிமையாக நான் இருக்கின்றேன் என்று தன்னை தயார்படுத்தி
தன்னுடைய மகனையே அறுத்து பலியிடுவதற்கு தயாரான ஒரு நிகழ்வு, ஒரு சம்பவம் வரலாற்றிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. கண்ணியமான அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, அதை அல்லாஹ் ஜல்லஷானஹு தஆலா பரிசித்து பார்த்ததன் பிற்பாடு அதிலே இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அன்னவர்களது பொறுமையையும் தியாக தன்மையையும் அல்லாஹ் ஜல்லஷானஹு தஆலா அறிந்து கொண்டு உடனடியாக அந்த நிகழ்வை நிறுத்தச் சொல்லி அல்லாஹ் ஜல்லஷானஹு தஆலா ஒரு பிராணியை அறுத்து பலியிடுமாறு நபி இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அன்னவர்களுக்கு அனுப்பி வைத்திருக்கின்றான். அந்த வரலாற்றின் நன்றி கடனாகவே இன்றும் நாங்கள் உதுஹியா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த தியாகத்தை, அந்த தியானத்தை நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். கண்ணியமான அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, சங்கையான சகோதரர்களே, யாரெல்லாம் அதனை கொடுக்க முடியுமோ அதை ஒவ்வொருவரும் கண்டிப்பாக நிறைவேற்றி தனக்கென்று தயார்படுத்தக்கூடிய வாகனத்தை மறுமையிலே எங்களை சுமந்து செல்கின்ற வாகனங்களாக நாங்கள் தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ஏனென்று சொன்னால் அல்லாஹ் ஜல்லஷானஹு தஆலா தனது அருமறையிலே சொல்லி காட்டுகின்ற போது, நாங்கள் அறுக்கின்ற பிராணிகளோ அதனுடைய மாமிசங்களோ அல்லாஹ்வை ஒரு நாளும் சென்றடைவதில்லை. மாறாக அல்லாஹ்வின் பக்கம் எங்களுடைய எண்ணங்களும் எங்களுடைய எண்ணங்களில் இருக்கக்கூடிய தக்வாவுமே அல்லாஹ்வின் பக்கம் உயர்த்தப்பட்டதாக ஆகிவிடுகின்றன என்று அல்லாஹ் ஜல்லஷானஹு தஆலா மிக தெளிவாக சொல்லி காட்டுகின்றான். லன் யனாலல்லாஹு லுஹூமுஹா வலா திமாவுஹா வலாக்கின் யனாலஹு தக்வா மின்கும் என்று அல்லாஹ் ஜல்லஷானஹு தஆலா மிக தெளிவாக சொல்லுகின்றான். அல்லாஹ்வின் பக்கம் அதனுடைய மாமிசமோ அதனுடைய இரத்தமோ அல்லாஹ்வை சென்றடைவதில்லை. மாறாக நல்ல எண்ணமும் இறையச்சமுமே அல்லாஹ்வின் பக்கம் சென்றடைகின்றன என்பதனை அல்லாஹ் ஜல்லஷானஹு தஆலா மிக தெளிவாக எங்களுக்கு சொல்லி காட்டுகின்றான். எனவே கண்ணியமான அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, சங்கையான சகோதரர்களே, ஒவ்வொருவரும் இதனை கொடுப்பதற்கு வசதியும் வாய்ப்பும் யாரிடத்தில் இருக்கின்றதோ அப்படிப்பட்ட ஒவ்வொருவரும் இந்த சுன்னத்தான கடமையை நாங்கள் நிறைவேற்றி கொள்ள வேண்டும். இந்த இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் மன்னவர்களது நினைவு கூறலை நாங்கள் அந்த தியாகத்தோடு நினைவு கூர்ந்து அதை செய்து முடிப்பது எங்கள் மீது இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான விடயமாக இருக்கின்றது. கண்ணியமான அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மன்னவர்கள் 63 ஒட்டகைகளை அறுத்து உதுஹியா செய்திருக்கின்றார்கள் என்பதாக ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மன்னவர்களது வாழ்க்கை வரலாற்றிலே வரக்கூடிய அந்த சம்பவங்கள் எங்களுக்கு எடுத்து காட்டுகின்றன. எனவே இவைகளை செய்வதனூடாக எங்களுடைய நன்மை தராசிகளும் எங்களுடைய சிராத்தல் முஸ்தகீம் பாலத்தை கடத்தாட்டி செல்கின்ற வாகனங்களும் எங்களுக்கு தயார்படுத்தப்படுகின்றது என்பதனை நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒருவர் ஒரு ஆட்டை கொடுக்க முடியும், 7 பேர் சேர்ந்து ஒரு மாட்டை கொடுக்க முடியும். அதே போன்று ஒட்டகம் நமது நாடுகளிலே இல்லாததினால் ஒட்டகம் இருக்கின்ற பகுதியில் அதனை 7 பேர் சேர்ந்து கொடுக்க முடியும். மாட்டை 7 பேர் சேர்ந்து கொடுக்க முடியும். தாராளமாக நமது நாட்டிலே அவைகள் நிறைந்து காணப்படுகின்றன. எனவே அதனை 7 பேராக கூட்டாக சேர்ந்தும் அந்த கடமையை நிறைவேற்ற முடியும். கொடுக்கக்கூடிய பிராணிகள் நோயற்றதாக அதே போன்று குறை உள்ளதாக இருக்கக்கூடாது. அது நோயில்லாததாகவும் குறையற்றதாகவும் இருக்க வேண்டும் என்பதனை எங்களுக்கு மார்க்கம் மிக தெளிவாக சொல்லி காட்டுகின்றது. எனவே கண்ணியமான அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, சங்கையான சகோதரர்களே, அந்த ரோமங்கள், அந்த பிராணிகளினுடைய ரோமங்களின் அளவு அல்லாஹ் ஜல்லஷானஹு தஆலா எங்களது பாவங்களை குற்றங்களை மன்னிப்பதற்கு தயாராகி கொண்டிருக்கின்றான் என்பதனை நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் விளங்கி கொள்ள வேண்டும், புரிந்து கொள்ள வேண்டும். காலையில் எழுந்தால் பாவம், மாலையில் பார்த்தால் பாவம்,
உறங்குகின்ற நேரத்தை தவிர கேட்கின்ற, பார்க்கின்ற, சிந்திக்கின்ற, செயல்படுகின்ற அத்தனையுமே பாவங்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். அப்படியான வாழ்க்கையிலே வாழக்கூடிய நாங்கள் எங்களுடைய பாவக்கரையிலிருந்து, அதிலிருந்து எங்களுடைய பாவங்களை குறைத்து நன்மை தட்டை அதிகப்படுத்தக்கூடிய நிலைகளை நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் செய்து கொள்ள வேண்டும். ஏனென்று சொன்னால் அந்த சிராத்தல் முஸ்தகீமுடைய அமளி துமலி, அந்த சிராத்தல் முஸ்தகீமுடைய அந்த நிலைப்பாடு என்ன என்பதனை நாங்கள் அறிந்திருந்தால் ஒவ்வொருவரும் நடுநடுங்கி விடுவோம். அதிலே தவறிவிட்டால் ஜந்துகளும் மிக மோசமான நெருப்பு தணல்களும் மிக மோசமான அந்த படைப்புகளை எல்லாம் அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா அந்த நரகிலே படைத்து வைத்திருக்கின்றான். அந்த நரக அந்த முஸ்தகீம் பாலத்தை கடந்துதான் சுவர்க்கம் செல்ல வேண்டிய நிலைகள் ஒவ்வொருவருக்கும் இருக்கின்றது. ஆனபடியினால் எங்களை சுமந்து செல்கின்ற வாகனங்களை தயார் செய்யக்கூடிய மக்களாக நாங்கள் ஆகிவிட வேண்டும். இந்த உலகத்திலே எங்களை சுமந்து செல்கின்ற வாகனங்கள் ஒரு நாளும் எங்களை நாடி வரமாட்டாது. நாங்கள் ஓடுகின்ற பெரும் கேடிஎச் வேன்களோ அல்லது ஃபராடோக்களோ அல்லது பிரிமியோக்களோ அல்லது விலையுயர்ந்த லேண்ட் குரோசர்களோ எங்களை சுமந்து செல்வதற்கு சிராத்துல் முஸ்தகீம் பாலத்திலே வெறுமென்று நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் சொல்லித்தரவில்லை. அவைகளெல்லாம் இந்த உலகிலே அழிந்து விடுகின்ற அழிகின்ற பொருளாக மாற்றப்படுகின்றன. நாங்கள் செய்கின்ற நல்ல விடயங்கள், நாங்கள் செய்கின்ற தியாகத்தன்மைகள், நாங்கள் சுமக்கின்ற நல்ல விடயங்கள் அவைகள்தான் எங்களை நாளை மறுமையிலே சுமக்க இருக்கின்றன. அதனைத்தான் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் ரத்தின சுருக்கமாக சொல்லி காட்டினார்கள். சம்மினு லஹாயாக்கும் ஃபஇன்னஹா அலஸ்ஸிராத்தி மதாயாக்கும். கொளுத்த நல்ல பிராணிகளை நீங்கள் அறுத்து அல்லாஹ்வுடைய பாதையிலே நீங்கள் தியாகம் செய்யுங்கள். ஏனென்று சொன்னால் அவைகள் நாளை மறுமையிலே சிராத்துல் முஸ்தகீம் பாலத்திலே உங்களை சுமந்து செல்கின்ற வாகனங்களாக தயார்படுத்தப்படுகின்றன என்று நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் எங்களுக்கு சொல்லி தந்த அந்த பொன்மொழிகளை நாங்கள் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். கண்ணியமான அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, சங்கையான சகோதரர்களே, இந்த கடமைகளை சரியாக நிறைவேற்றக்கூடிய மக்களாக, அல்லாஹ்வுக்கு பயந்து நடக்கக்கூடிய மக்களாக, இந்த துல்ஹஜ்ஜுடைய 10 நாட்களையுமே சிறப்பாக கடத்தக்கூடிய மக்களாக, அந்த 10வது நாளிலே பெருநாளை மிக சிறப்பாக அதன் வழியிலே மார்க்கம் சொல்கின்ற நெறியிலே எங்களை நிறைப்படுத்தக்கூடிய மக்களாக, அதை தொடர்ந்து வரக்கூடிய 13 அதாவது பிறை 11, 12, 13 3 நாட்களிலும் இந்த உதுஹியாவை நிறைவேற்றக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கின்றது. அத்தோடு அந்த நாட்களையும் சிறப்பித்தே ஆக வேண்டிய கட்டுப்பாடும் கடமையும் எங்களுக்கு இருக்கின்றது என்பதனை நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். கண்ணியமான அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, இந்த காலகட்டத்திலே இந்த நேரத்திலே நீங்கள் மிகவும் குறிப்பாக அந்த நல்ல அமல்களை நினைத்து அந்த நல்ல அமல்களை நினைவு கூர்ந்து செய்வதோடு எங்களுடைய சமூகத்திற்காக வேண்டி எமது சமூகத்திலே இன்னலுக்குட்பட்ட நிலையிலே நாடு கடந்த ரீதியிலே வெளிநாடுகளிலே எங்களுடைய பலஸ்தீனிய நாட்டிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நமது சமூகத்திற்காக வேண்டியும் நாங்கள் இருகரங்கள் ஏந்தி பிரார்த்திக்கக்கூடிய மக்களாக நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் மாற வேண்டும். என்று சொன்னால் அந்த மக்கள் தங்களையே தியாகம் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள், தங்களையே உதுஹியாவாக கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இன்று தங்கள் பெற்றெடுத்த குழந்தைகளை அங்க வீரர்களாக சிறு வயதிலே இழந்த நிலையிலே பெரியவர்கள் அதே போன்று பெண்கள் வயதுவர்கள் சொத்து சுகங்கள் அத்தனையையும் தியாகம் செய்தவர்களாக எந்த நோக்கமும் கிடையாது. பைத்துல் முகத்தஸை மீட்சி எடுக்க வேண்டும், மீட்டு பெற வேண்டும். அதற்காக வேண்டி எங்களுடைய உயிர் உடைமைகள் அத்தனையும் தியாகம் செய்ய வேண்டி வந்தாலும்
நாங்கள் தயார் என்கின்ற நிலையிலே தங்களையே அர்ப்பணம் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அந்த மக்கள் தங்களுடைய உரிமைகளுக்காக வேண்டி, தங்களுடைய நிலவளங்களுக்காக வேண்டி தங்களையே அவர்கள் மாய்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அந்த மக்களுக்காக வேண்டியும் நாங்கள் இருகரம் ஏந்தி பிரார்த்திப்பதற்கு கடமைப்பட்டவர். வலையத்தளங்களிலும் முகநூல்களிலும் ஊடகங்களிலும் கேட்கின்ற போது உள்ளம் வெடிக்க பார்க்கின்றது. எங்களுடைய சிந்தனைகள் எல்லாம் அப்படியே திசை திரும்புகின்றது. எங்களுடைய உடன்பிறப்புகள், எங்களுடைய சகோதரிகள் எப்படியெல்லாம் ஷஹீதாக ஆக்கப்படுகின்றார்கள், எப்படியெல்லாம் கொல்லப்படுகின்றார்கள் என்கின்ற நிகழ்வுகளை பார்க்கின்ற போது ஜீரணிக்க முடியாமல் இருக்கின்றது. எங்களால் முடியுமான ஒன்றே ஒன்று இருக்கின்றது. அது என்னவென்று சொன்னால், இந்த நாட்களிலே, சிறந்த நாட்களிலே, பிரார்த்தனையை அங்கீகரிக்கப்படுகின்ற நாட்களிலே அவர்களுக்காக வேண்டி இரு கரங்களை ஏந்தி அல்லது அல்லாஹ்விடத்திலே பிரார்த்தனை செய்யக்கூடிய மக்களாக நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் மாற வேண்டும். நாங்கள் எல்லாம் எந்த குறைபாடும் இல்லாமல் 3 நேரங்களையும் 3 நேர உணவுகளையும் மிகவும் லாபகரமாக உண்டு கொண்டிருக்கின்றோம். அதற்கு இடைப்பட்ட என்னென்ன உணவெல்லாம் தேவையோ அத்தனையும் மாஷா அல்லாஹ் சந்தோஷமாக நாங்கள் உண்டு கழித்து கொண்டிருக்கின்றோம். இன்று அந்த மக்களுடைய நிலை புட்களையும் அதுபோன்று ஏனைய மர செடி கொடிகளையும் பீத்து கசக்கி தன்னுடைய வாயிலே போட்டு உண்ணுகின்ற நிலையிலே அந்த மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். பெற்றெடுத்த பிள்ளைகளுக்கு தாய்ப்பால் ஊட்ட முடியாத நிலைமை. அதே போன்று பெற்றெடுத்த பிள்ளைகள் தங்களுடைய கண்களுக்கு முன்னாலே பிளாஸ்டிலே மரணிக்கின்ற நிலைமை, சுட்டு கொல்லப்படுகின்ற நிலைமை. பெற்றெடுத்த பிள்ளைகள் பார்த்து கொண்டிருக்க தாயும் தந்தையும் கொல்லப்படுகின்ற நிலைமை. இப்படியாக இரத்த ஆறு அங்கே ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது. ஒரு நாள் 2 நாட்களாக அல்ல, சுமாராக 12-13 மாதங்களாக இஸ்லாமிய நாடுகள் என்கின்ற போர்வையிலே, இஸ்லாமிய அரசியல்வாதிகள் என்கின்ற போர்வையிலே, இஸ்லாமிய மன்னர்கள் என்கின்ற போர்வையிலே நாட்டை ஆட்சி செய்கின்ற ஆட்சியாளர்கள் எல்லாம் வாய்கொட்டி வாய் மூடி மௌனமாக இருக்கின்றார்கள். ஏன் இந்த மௌனம்? ஏன் அந்த மக்களுக்கு உதவக்கூடாது? ஒரு மோமினுக்கு ஒரு தாக்கம் ஏற்பட்டு விட்டால் அது தனக்கு ஏற்படுகின்ற தாக்கமாக உணர வேண்டும், அதை உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும். நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற போது அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா எங்களை தண்டித்து விடுவான். சக்தியும் வல்லமையும் ஆற்றலும் இருக்கின்ற போது நாங்கள் அந்த மக்களுக்காக உதவாமல் நாங்கள் எங்களுடைய நாடுகளிலே களியாட்டங்களிலும் அல்லாஹ் விரும்பாத விடயங்களிலும் இன்று முஸ்லிம் நாடுகள் இறங்கி செயல்பட்டு கொண்டிருப்பது கவலை அளிக்கக்கூடிய விடயமாக இருக்கின்றது. மார்க்கத்துக்கு புறம்பான செயற்பாடுகளை மிக லாபகரமாக முஸ்லிம் நாடுகள் என்கின்ற இடங்களில் இன்று கட்டவிழ்த்து விடப்படுகின்ற அவலநிலை தோன்றியிருக்கின்றது. அந்த நிலைகள் இன்னும் தொடருமாக இருந்தால் அல்லாஹ்வின் சோதனைகளும் சாபங்களும் என்னென்ன வழிகளெல்லாம் எங்களை வந்தடையும் என்று யாராலும் சொல்லிவிட முடியாது. எனவே கண்ணியமான அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, சங்கையான சகோதரர்களே, இலங்கை திருநாட்டிலே வாழக்கூடிய முஸ்லிம் சகோதர சகோதரிகளாக இருக்கக்கூடிய நாங்கள் அவர்களுக்காக வேண்டி இருகரம் ஏந்தி பிரார்த்திக்கின்ற அந்த குறைஞ்சபட்ச வேலையாவது நாங்கள் செய்வதற்கு கடமைப்பட்டவர்களாக இருக்கின்றோம். எனவே கண்ணியமான அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, இந்த சிறந்த நாளிலே, உன்னதமான நாளிலே, இந்த கண்ணியமிக்க துல் ஹஜ்ஜுடைய 10 சிறந்த நாட்களிலே நாங்கள் அமர்ந்திருக்கின்றோம். இந்த நாட்களிலே அதிகமாக பிரார்த்தியுங்கள், அதிகமாக அல்லாஹ்விடத்திலே பொறுப்பு சாட்டுங்கள், அல்லாஹ்விடத்திலே அதிகமாக உங்களுடைய குறைகளை சொல்லி ஆளுங்கள். நிச்சயமாக அல்லாஹ் எங்களுக்கு அருள் பாலிக்க கூடியவனாக இருக்கின்றான். எனவே இந்த கடமைகளை அதிகப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய நல்ல மக்களாக, வல்ல மக்களாக அல்லாஹ் எங்கள் அனைவர்களையும் ஆக்கி அல்வானாக. யா அல்லாஹ் எங்களுடைய குற்றங்குறைகளையும் மன்னித்தல்வாயாக. நாங்கள் அறிந்தும் அறியாமலும் தெரிந்தும் தெரியாமலும் செய்த தவறுகளை எல்லாம் நீ மன்னித்தல்வாயாக. யா அல்லாஹ், நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அந்நபர்களையும் உன்னையும் ஏற்று வாழ்ந்த ஒரு காரணத்திற்காக வேண்டி உலகின் 4
திசைகளிலும் இந்த சமூகம் தாக்கப்படுகின்றார்கள், நசிக்கப்படுகின்றார்கள். யா அல்லாஹ், உன்னுடைய உதவியை தவிர அவர்களுக்கு வேறு எந்த உதவியும் கிடையாது. யா அல்லாஹ், நீயே அவர்களுக்கு உதவி செய்வாயாக. பலஸ்தீனிலே வாழக்கூடிய மக்களுக்கு நீ அருள் பாலிப்பாயாக. மன நிம்மதியை வழங்கி அருள்வாயாக. அவர்கள் இழந்த விடயங்களை மீட்டெடுப்பதற்கு நீ அருள் பாலிப்பாயாக. அவர்களுடைய ஈமானிய பலத்தை இன்னும் நீ அதிகப்படுத்துவாயாக. யா அல்லாஹ், அவர்களுடைய போராட்டத்திலே நீ வெற்றியை கொடுத்தல்வாயாக. பைத்துல் முகத்தஸ் எங்களுடைய முதலாவது கிப்லாவை மீட்டு எடுப்பதற்குரிய எல்லா தௌஃபீக்கையும் நீ செய்தருள்வாயாக. உலகிலே வாழக்கூடிய எல்லா முஸ்லிம் நாடுகளும் அதற்கு ஒத்தாசையாக இருக்கக்கூடிய மனப்பக்குவத்தையும் ஈமானிய பலத்தையும் ஒவ்வொருவருக்கும் நீ கொடுத்தருள்வாயாக. நீ தலைவனாக இருந்து எல்லா காரியங்களையும் சீர்படுத்தி தந்தருள்வாயாக. வா ஆஹிர் தவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அல்ஹம்துலில்லாஹ் الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. والصلاة والسلام على رسول الله الذي قال لا نبي بعدي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الخلق وعلمه البيان. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سيد له البوادي والعمران. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله العظيم عز وجل واطيعوه. أوصيكم عباد الله واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا في دين الله واذكروا نعمة الله ولا تعاونوا في معصية الله وكونوا عباد الله إخوانا. اللهم إنا نسألك أن توفقنا للعبد مطيعين لك فيما أمرتنا به ونهيتنا عنه وجعلنا فائزين في الدارين. آمين آمين يا رب العالمين. إن أحسن الكلام والله البيان سلام ربنا الكلام. والله تعالى يقول وهو أصدق القائلين فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم. بارك الله بارك الله بارك لنا بالقرآن العظيم ونفعنا بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم بر رؤوف رحيم ورب حليم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا صاحبة ولا ولد. وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله إلى الأبيض والأحمر والأسود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائما بلا عدد. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله في السر والعلن واحذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن واعلموا أنكم مجزون بأعمالكم محاسبون على أقوالكم وأفعالكم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. واعلموا أن الله صلى على نبي قدمه وأمركم بالصلاة والسلام عليه تعظيما وتكريما. فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثروا من الصلاة عليه تكون من الفائزين. اللهم صل وسلم ورضى الله عن الأربعة الخلفاء الراشدين المهديين أولي الفضل الجلي والقدر العلي ساداتنا وأئمتنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن ستر البراء اللهم تماما نحن الزهراء البتول فاطمة بنت رسول صلى الله عليه وسلم وعن السبطين سعيدين شهيدين سيدنا حسن وسيدنا حسين رضي الله تعالى عنهما. ورضى الله عن نبيك حمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما وعن زوجات نبيك طاهرات أمهات المؤمنين وعن صحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم أيد الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين ودمر اللهم اليهود والمستعملين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكفرة واليهود والمشركين. فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم اليهوديين. فانصرنا على القوم الظالمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم احفظ أرواح المسلمين في فلسطين. اللهم احفظ أموال المسلمين في فلسطين. اللهم احفظ أولاد المسلمين في فلسطين. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار ولا تجعلنا من حطب النار فإنها بئس الدار وبئس المصير وبئس القرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم جل الجبار يذكركم واشكر يزيدكم ويهديكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.